کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا آج گلا جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور اس وجہ سے جو میری آواز ہے بالکل آج چینج لگ رہی ہے، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ تو ولاگ جو ہے وہ میں نے آج مارننگ کے ٹائم پہ سٹارٹ کیا تھا۔ یہاں پہ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور بلیاں میری گھر سے بھاگتی ہوئی آئی ہیں اپنے گھر سے نکل کے۔ ان کا میں نے چھوٹا سا ایک گھر بنایا ہوا ہے، وہاں پہ یہ سوتی ہیں، تو 3 ہوتی ہیں، تو ان سردی کافی حد تک ان کی دور ہو جاتی ہے۔ میرا جو آج کا ولاگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، تو امپورٹنٹ ٹاپک آج کا ہونے والا ہے، تو آپ نے میرا ولاگ اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں نے جو آج بات کرنی تھی ڈسکس، کہ اپنے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں ان کی محبت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان کا ہم دل کیسے جیت سکتے ہیں، اور ایموشنلی وہ کیسے ہمارے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، اٹیچ کیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر تو آپ نیولی میرڈ ہے تو ابھی تو آپ یہ چیز اپنے دماغ سے نکال دیں۔ بے شک آپ کی ارینج میرج ہو، لو میرج ہو، ہر صورت میں ہی آپ کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے دونوں صورتوں میں ہی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جو چیز ہے وہ ٹائم مانگتی ہے۔ آپ کوئی بھی چیز کرتے ہیں، کوئی کام کریں یا کوئی جاب کرتے ہیں، تو وہ ایک ٹائم لیتا ہے، تو آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب جو ہسبینڈ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے پیار نہ کریں، تو وہ ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کی تو بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ لوگ پہلے ہی اپنی وائف سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیوی کا جو ایک مقام ہے وہ بننے میں تھوڑے سال لگ جاتے ہیں۔ شاید کہ شروع کے جو سال ہوتے ہیں وہ سال بہت زیادہ آپ کے اسٹرگلنگ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی جاب کرنی ہوتی ہے، کوئی اپنا فیوچر بنانا ہوتا ہے، تو آپ کو تھوڑے سال محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر آپ جا کے کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ یہ بھی وہی حساب ہوتا ہے۔ تو میری تو ارینج میرج ہوئی، میں اگر آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا۔ ہر لڑکی کی طرح یہی لگتا تھا مجھے بھی کہ بس میرے ہسبینڈ جو میرا کیوں نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا زیادہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کا نہیں کرتے ہیں، سٹارٹ میں کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ اٹیچمنٹ ان کی جو ہوتی ہے وہ ان کی ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اور میرا گلا اتنا خراب ہے، میرے سے بولنے نہیں ہو رہا، لیکن اس کے باوجود میں نے سوچا کہ اتنا اچھا ٹاپک میرے مائنڈ میں آیا ہے، تو میں آج ولاگ بنا دیتی ہوں۔ تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے، اور اپنا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کا ہمیشہ ساتھ دینا ہے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ جیتنے کی کوشش نہیں کرنی، لڑائی میں آپ نے پہل نہیں کرنی، اور پیار محبت کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ نے کبھی بھی شاؤٹ نہیں کرنا اونچا اونچا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے، آپ کو ان کے گھر والے کچھ کہہ دیں، تو کچھ عرصہ آپ آرام سے بات کریں ان کے ساتھ، آرام سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح برا ہوا ہے، یا پہ ساتھ کسی نے برا کیا ہے۔ جو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہی آپ کے ہسبینڈ کو قائل کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ بہترین پھر سلوک کرنے لگتے ہیں۔ اور جب آپ کے بچے 3 یا 2 ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ 5-6 سال آپ کی شادی کو لگتے ہیں، اور جب آپ ان کے بچوں کی ماں بن جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ جو اچھے مرد ہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی ماں کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بہت سی قربانیاں جو آپ کے ہسبینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کا مشکل وقت آتا ہے تو آپ ساتھ دیتے ہیں، اپنا گولڈ تک ان کو دے دیتی ہیں آپ۔ تو میں نے بھی یہ سارے کام کیے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے اپنی شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ کیے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ میرے مائنڈ میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کا مشکل میں ساتھ دیا ہے۔ جب وہ اپنا یہ گھر بنا رہے تھے تب بھی میں نے اپنا سارا گولڈ ان کو دے دیا تھا، کیونکہ میں اپنا ایک الگ گھر چاہ رہی تھی۔ تو چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑتی ہیں انسان کو، تو میں نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ نہیں میں کہتی کہ میں اپنے مقصد میں کسی مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، میں اچھی بیوی ہوں کہ آپ کو بات بتاتی ہوں کہ آپ نے ہر دکھ سکھ میں اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دینا ہے، اور کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو تانے نہیں دینے آپ نے کہ فلاں کے جو ہسبینڈ ہے وہ یہ لے کے دیتے ہیں، وہ اپنی بیویوں کو یہ دلا رہے ہیں، میری فرینڈز جو ہیں ان کے پاس یہ گولڈ ہے، یہ سب کچھ ہے، تو میرے ساتھ یہ کیوں نہیں آپ کرتے۔ تو یہ آپ چھوڑ دیں۔
मैंने पहले भी इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाया था कि कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपेयर मत किया करें। आपकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए जितना लिखा होता है ना, आपको उतना मिलना होता है। तो हर हाल में आप अच्छी और शुक्र अदा करने वाली बीवी बना करें, और अपने हस्बैंड का ना आप शुक्रिया भी अदा किया करें। आपकी छोटी छोटी ज़रूरियात जो है ना, आपके हस्बैंड ही पूरी करते हैं। मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था कि हम सोचते हैं ना कि मायका जो है ना, उधर भी सारे लोग अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाते हैं और हमारे ससुराल वाले भी अपनी ज़िंदगी में मगन रहते हैं, और एक हस्बैंड ही होता है आपका, एक शोहर ही होता है जो आपके साथ दुख सुख का साथी होता है। आप बीमार हो जाए तो वही आपका सब करता है, और पैसे जो है ना, वो आप उसी से मांगते हैं जब आपको चाहिए होते हैं, अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए। आप जितना मर्जी मान रख लें, आप 10 दिन भी अपने घर जाते हैं ना, तो आपको 20 दिन रहना पड़े वहाँ पे, अपने वालिद साहब से आप अपने बच्चों के लिए पैसे नहीं मांग सकते। और अगर आप मांगेंगे, आप वहाँ चली जाएंगी, तो आप उनका रवैया देखेंगे वो बदल जाता है। अपने भाइयों का रवैया भी आप बदलता हुआ देखते हैं। अल्लाह कभी किसी बेटी को अपने वालिद और अपने भाइयों से पैसे कभी ना लेने नसीब हों। अल्लाह करे कि वो अपने घरों में आबाद रहें, हर बेटी अपने घरों में आबाद रहे, और अपने बच्चों के लिए अपने ही बच्चों के बाप से पैसे लें वो। लेकिन कभी कभी कुछ बहन और बेटियां मजबूर होती हैं, या उनको डिवोर्स हो जाती है, या उनके हस्बैंड अल्लाह ना करे जल्दी दुनिया से चले जाते हैं, तो वो इस तरह मजबूरी में कभी मांग लेती हैं, वहाँ रहना शुरू हो जाती हैं मायके में। तो उस तरह की बेटियां बहुत मजबूर होती हैं, तो फिर उनको समझ आती है कि शोहर जो है ना, वो कितना उनका एक बेहतरीन साथी था, और उनका कितना करता था, उनके बच्चों का उनसे ज़्यादा या उनके हस्बैंड से ज़्यादा कोई नहीं करता था इस दुनिया में। तो इधर से फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये रिश्ता जो है ना, सब रिश्तों से बढ़ के होता है जो आपकी औलाद का करता है। तो इसलिए आपने उनका हर दुख सुख में साथ देना है, और कभी भी अपने शोहर को आप टेंशन मत दिया करें छोटी छोटी बात करके, और उनके साथ लड़ाई करके आप टेंशन मत दिया करें। और मेरी आवाज़ जो है ना, वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नया हैं तो आप थोड़े से सोचेंगे कि इसके आवाज़ कितनी अजीब है। तो मेरा गला जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, और आवाज़ निकल नहीं रही थी। इसके बावजूद मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो आप अपने हस्बैंड का हर सुख दुख सुख में साथ दिया करें, और उनको कभी ताने मत दिया करें, और जिस हाल में भी अल्लाह ताला आपको रखे ना, राज़ी रहा करें, और अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना मत भुला करें। तो इस तरह जब आपकी शादी को कुछ साल गुजरते हैं ना, आपके इन रवैये जो आपके, और आप जो अपने हस्बैंड की जब आप बात सुनते हैं ना, बहुत ध्यान से सुना करें। जब वो आपको कुछ कह रहे होते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं ना, तो आप बहुत ध्यान से सुना करें, और हमेशा जो है ना उनकी बात को माना करें। आप उनकी एक मानेंगे ना, तो वो आपका जो है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको अपने हस्बैंड के साथ जोड़ती हैं, आपका जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखें। तो यहाँ पे जो है ना, मैं चिकन वॉश कर रही थी। ये चिकन काफ़ी दिन से आया हुआ था, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं वॉश नहीं कर सकी हूँ आज। मेरी आवाज़ तो ख़राब है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक थी, तो मैंने फिर सोचा कि मैं आज हिम्मत करके ना इसको वॉश कर देती हूँ। वैसे भी मैंने आज सूप बनाना था, और साथ मैंने चिकन पुलाव बनाना था। आप मेरे अगले व्लॉग में देखेंगे, मैं आपके साथ वो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस मेरा यही टॉपिक था आज का, कि छोटी छोटी चीज़ों करने से, अपने हस्बैंड का ख्याल रखने से, और इमोशनली उनको कभी भी टेंशन आप ना दें, स्ट्रेस ना दें, तो आपके हस्बैंड आपसे मोहब्बत करने लगते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर आप सोचें कि मैं फ़ौरन ही अपने हस्बैंड का दिल जीत लूँ, वो मेरे से करने लगे, तो ऐसे नहीं होता। कुछ टाइम लग जाता है आपके हस्बैंड को आपका बनने में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और एक नई सोच के साथ, और एक नए सबक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को ज़रूर जो है ना सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना, वो आपको मिल सके। तो आपने बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है। तो बस चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, चलते हैं, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।